boys. How are you all? How are you all? Health. Glad to know. Teachers, my dear loving students, a very warm welcome to the graduation day celebration. Give a huge round of applause for yourself. To grace this special occasion, I humbly request our dignitaries, respected correspondent sir and board of directors sir, principal ma'am, vice principal ma'am and administrator sir to get on the dais. Please. Sir, please get on the dais, sir. I humbly invite our respected dignitaries to kindly take their seat on the dais. May I request our respected correspondent sir, our beloved principal ma'am, board of director Mr. Mukesh Jain and Mrs. Kushbu Jain, principal ma'am, VP ma'am, administrator and the class teacher of 10th and 12th standard to please come forward and adorn the stage with our gracious presence. மேம் கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க சார், கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க. ஒரு செகண்ட் இங்கே பாருங்க. வெயிட் பண்ணுங்க சார், இங்கே பாருங்க. Namo Siddhanam, Namo Ayriyanam, Namo Uvajayanam, Namo Loye Savasahunam, Aiso Panchanamukkaro, Sarva Pavapanasano, Mangalancha Sarvese, Padamam Havai Mangala, Padamam Havai Mangala.
रक्षितं उमाशनं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। Thank you so much for asking praise to us. Take your seats. And our culture. Let us now rise for Tamil Thai வாழ்த்து. I request everyone to kindly stand up. Thank you everyone. Please be seated. Give a huge director Mrs. Khushbu Jain. Please come on the dais now. Give a huge round of applause. In every occasion, every situation, I request our grade 11 student Hafiza Taski to welcome everyone with a whole and soul. Good morning to one and all present here. It is a pleasure to see so many smiling faces here on this bright morning. Myself, Hafiza Taskin, young from grade 11. It is with immense joy, pride and gratitude that I extend a warm and heartfelt welcome to everyone gathered here for the SRKV graduation day celebration. Today is a day that celebrates our achievements, honor our hard work and welcomes our new beginnings. This event is not just a ceremony. It is a true reflection of dedication, perseverance and dreams turning into reality. Next, I would like to welcome our respected correspondent Sir G. Babalal Jain and Missionary Board of Directors Mr. Mukesh Jain. Sir, thank you for leading us towards success. Give a huge round of applause. I extend my warm welcome to our dynamic principal Mrs. Kritika Nandini Ma'am, supportive vice principal Mrs. Saroja Ma'am and efficient administrator Arvindan Sir. Thank you for guiding us the path to success with your love and care. Let's make a tender of noise. With love and respect, I welcome our dedicated teacher, the pillar of SRKV, who believe in us and ruther our minds with knowledge and patience. Bring your hands together for all our mentors. A grand welcome to our devoted parents, and you are the silent strength behind every success we celebrate today. And finally, my dear fellow students, today is your day. It is a day to celebrate your hard work, your effort and your victories. Congratulations to every single one of you. Every small effort counts and every dream is worth chasing. Finally, I end my welcome speech by welcoming each one of you heartily. Thank you. Now moving on to next. Every gathering is a milestone. Every gathering is a memories. Every gathering is a heartfelt situations. So now I request our respected correspondent sir to intro the gathering and say few lines about the special occasion.
மாணவ செல்வங்களே, மாணவ மாணவிகளே, வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களே, இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பள்ளியின் பிரின்சிபால், வைஸ் பிரின்சிபால், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், இப்பொழுது மாஸ்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் செய்து கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து அன்பான ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். அதாவது நம்ம வந்து போன வாரம் வந்து கிராஜுவேஷன் டே நடத்தினோம், சனிக்கிழமை 4ஆம் தேதி. அது முடிஞ்சோடனே சில பேர் சஜஷன் சொன்னாங்க. அதில் முக்கியமாக அரவிந்தன் சொன்னார், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம 10th 12th பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவருடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் சில பேர் சொன்னீங்க. ஸோ திரும்பி நம்ம பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இது பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணியிருந்தால் அந்த மேடைக்கு அது முடிச்சிருக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அப்படி முடிச்சு தான் மணி 10 அன்றைக்கி மேடையில். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இதை நம்ம நல்லா பிளான் பண்ணி ஒரே மேடையில் யூகேஜி, 5th ஸ்டாண்டர்ட், 10th ஸ்டாண்டர்ட், அகைன் 12th ஸ்டாண்டர்ட், இது வந்து நம்ம அடுத்த மேடையில் வந்து அடுத்த வருஷம் ஒரு வருஷம் அது முடிக்கலாம். அதாவது இவங்களுக்கு வந்து பட்டங்கிறத வந்து காலேஜுக்கு போயிட்டு ஒரு டிகிரி முடித்த பின்னாடி பட்டம் கொடுப்பாங்க. அது வந்து அந்த வருடத்துலேயே கொடுக்குறது இல்லை, ஒரு வருடம் 2 வருடம் 3 வருடம் கூட கழிச்சு கொடுக்குறாங்க. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூரில் ஹோலி கிராஸ் காலேஜில் ஒரு இதே மாதிரி தான் வந்து கிராஜுவேஷன் டே நடந்திருக்கு. அது எப்போது நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2021-22 வருஷத்துக்குரிய கிராஜுவேஷன் டே இப்போ நடத்தியிருக்காங்க. 22-23 நினைக்கிறேன் இப்போ நடத்தியிருக்காங்க. இனிமேல் அது வந்து காலேஜில் அப்படி தான் நடக்கும். காலேஜில் வந்து எப்பவுமே அந்த வருஷத்துக்கு அந்த வருஷம் நடக்கிறது கரெக்டாக கரெக்டான அந்த வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் நடக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நடத்துகிறாங்க. நாங்களும் வந்து 12th இங்கேருந்து 12th எக்ஸாம் எழுதி காலேஜுக்கு போகிற பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு காலேஜில் அவங்க பட்டம் வாங்கும்போது இன்னும் ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அவங்கள பட்டத்தை கொடுத்து அவங்க இந்த மாதிரி அணியை வச்சு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து அழகு பார்க்கணும்னு நினச்சோம். அதனால் வந்து அவங்க அழைச்சிருக்கோம். அவங்களும் உண்மையாக வந்திருக்காங்க. சில பேர் 12th முடிச்சுன்னு வரமாட்டாங்க, இருந்தாலும் வந்திருக்காங்க. ஒரு பாராட்டு, ஒரு கைத்தட்டல் அவங்களுக்கு. வெல்கம் டு ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள்லாம் வந்து மேலும் மேலும் காலேஜுக்கு போகிறீங்க, நல்லா படிக்கணும். நீங்கள் நேரத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது. வர எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ முடிஞ்ச எக்ஸாமுக்கு கூடிய விரைவில் நம்ம ரிசல்ட் வரப்போகுது. இந்த ரிசல்ட் வந்து இறுதி கிடையாது, இதே முடிவு வரல, புரியுதுங்களா? ரிசல்ட் எப்படினாலும் வரட்டும், கவலைப்படாதீங்க. எப்படினாலும் வரட்டும். 35 வாங்கணும் பாஸு, 99 வாங்கணும் பாஸு. 35 வாங்கணும் சோறை விட வேறு, 99 வாங்கினவன் என்ன பண்ணுறது? திமிர் வரக்கூடாது, ஓகேவா? 99 வாங்கினவனுக்கு அகம்பாவும் வரக்கூடாது, 35 வாங்கினவனுக்கு சோர்வு வரக்கூடாது. பரவாயில்ல, ஒன்றும் கிடையாது. சில நேரத்தில் 99 பின் தங்கும், 35 முன்னாடி போயிடும். இதுவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, சரியா? ஸோ வந்து நீங்கள் எதுக்குமே சோர்வடையாதீங்க. இது வந்து இறுதி கிடையாது. 12th ஒரு சாப்டர், அவ்வளோதான். ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ், அது ஒரு மைல்கல். அடுத்தது நிறைய மைல்கல் இருக்குது உங்களுக்கு. அதனால் சோர்வடையாதீங்க. என்ன மார்க் வந்தாலும் பரவாயில்ல, வரதை ஏற்றுக்கங்க. அதே வந்துட்டு அதில் ஒரு லெசன் கற்றுக்கங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி பண்ணால் சரியாக இருக்கும், ஓகேவா? நிறையா அவங்களுக்கு வந்து படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறையா இருக்குது, நிறையா குரூப்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே மொபைலில் நிறையா இருக்குது. எல்லாம் செக் பண்ணுங்கள், எடுத்தோட முடிவு எடுக்காதீங்க. நல்ல குரூப் உங்கள் ஃப்யூச்சரை வந்து நிர்மாணிக்கிற குரூப் மாதிரி ஒரு குரூப்பை தேர்வு பண்ணி அதை செய்யுங்க, ஓகேவா? 10th ஸ்டூடெண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் திருப்பி 12th கை தட்டலாம், அவங்களுக்கு நல்லாவே தட்டலாம். 10th ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுமா? நெக்ஸ்ட் 11th and 12th இன்னும் 2 years உங்ககிட்ட இருக்குது, ஓகேவா? இதில் விட்டது அதில் போய் பிடிங்க, இதில் விட்டதை இதில் தொலைச்சது வந்து அந்த இடத்துல போய்ட்டு நீங்கள் கேஷ் பண்ணணும், ஓகேவா? பண்ணுவீங்களா? ஆல் தி பெஸ்ட். உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வரட்டும். குறைவாக வந்தாலும் ஆல் தி பெஸ்ட், அதிகமாக வந்தாலும் ஆல் தி பெஸ்ட், ஓகே? எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு இப்போ வந்து 10th to 11th அப்கிரேட் கிளாஸ் போகிறீங்களா? இது வரைக்கும் வந்து மெட்ரிக்கில் இருந்தீங்க, மெட்ரிக் வந்து இருந்தீங்க 1 to 10 மெட்ரிக்கு. ஸோ மெட்ரிக்கில் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஹையர் செகண்டரி போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பட்டம் கொடுத்து அழகு பார்க்கணும், உங்களையும் அழைச்சிருக்கோம். எங்களுக்கு இருக்க தட்டலாமே 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லோரும் படிக்கணும், படித்தாலும் எதிர்காலம் நல்லா படிக்கணும். 9th ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கெல்லாம் அடுத்த வருஷம் இதே நடக்கும், புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் நடக்கும். 11th பின்னாடி உட்காந்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஸ்லோவாக இருந்தால் உங்களை நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, புரியுது? எல்லாம் முடியும். நம்மளால் முடியாது, யாராலும் முடியும், கண்டிப்பாக முடியும், ஓகேவா? அடுத்தது பேரண்ட்டுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது வந்து இந்த 12th பேரண்ட்டுக்கு முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறது, எங்களை நம்பி நீங்கள் எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களை எங்கள்கிட்ட கொடுத்தீங்க. எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களை எங்கள்கிட்ட கொடுத்தீங்க, நம்பி கொடுத்தீங்க. நாங்களும் எங்கள் அளவுக்கு எங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து
எந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுத்து என்னுடைய டீச்சர்ஸுடைய ஃபுல் அஃபோர்ட் நம்ம மேலே போட்டு எவ்வளோ அவங்கள உருவாக்க முடியும் அவ்வளோ உருவாக்கியிருக்கிறோம். நீங்கள் என்னை நம்பி இங்கே விட்டதுக்காக உங்களுக்கு பல 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 நன்றிகள் என்ற வாழ்க்கைக்கு. அதே போல் எல்கேஜிலேருந்து 10th வரைக்கும் 10th பிள்ளைங்க நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க. இன்னும் 2 வருஷத்தை பிள்ளைங்க இங்கே தான் இருக்க போகிறாங்க, எங்கேயும் போக போகிறதில்ல. யாராவது போக போகிறாங்களா? அடுத்த வருஷம் யாராவது போக போகிறாங்களா? போய் கை தூக்க போகிறாங்க. ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. யாராவது போகிறதா கூட கை தூக்குங்க. கண்டிப்பாக போகிறதில்ல. 100% ஷியோர். குட் குட் குட். கை தட்டலாமா? டீச்சர் கை தட்டலாம். ஓகே. ஸோ 10th to 11th அவங்களுக்கு தேவையான குரூப்பு, தேவையான டீச்சர்ஸு, தேவையான வசதிகள், தேவையான உபகரணங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு உண்டு. இப்போ நீங்கள் இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் ஒரு பெரிய குறை சொன்னீங்க. டாய்லெட் பாத்ரூம் உண்மை தான். அது இப்போ நீங்கள் வர வழியில் பார்த்தீங்க, வெளியே ஏர்போர்ட்டில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி டாய்லெட்டும் பாத்ரூம் அங்கே வந்து டாய்லெட் அதாவது டாய்லெட் அங்கே வந்து யூரினல் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம். பாதி 50% வந்து கேர்ள்ஸ், 50% பாய்ஸ். இதில் 20 அதில் 20 பண்ணாங்களா? ரொம்ப ஹைஃபையாக நல்லா இருக்கும் அது. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் விருப்பப்படுறீங்களா பண்ணுறதுக்கு? கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. விருப்பப்படாதவங்க கை தூக்காதீங்க, விருப்பப்படுறவங்க கை தூக்குங்க. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் பட்டமளிப்பு விழா. ஏன் சார் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? ஏன் அவங்க தூக்கணுமா, நீங்கள் தூக்க மாட்டீங்களோ? ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. என்னங்க மேடம், நல்லா இருக்குங்களா? கொஞ்சம் எழுங்க. போன முறை காஞ்சனாங்கிற ஒரு காஞ்சனா தானே, போன வருஷம் ஆண்டு விழாவில் காஞ்சனாங்கிற ஒரு படத்தை இங்கே வந்து அதில் ஒரு சீன் கொடுத்த பாட்டு அந்த மாணவன் ரியாலிட்டி அப்படியே வந்து அரங்கேற்றினான். கொஞ்சம் எழுப்ப தம்பி, இனிய எழுப்பா. ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அருமையாக பண்ணான். எல்லாரும் பயமுறுத்திட்டான். எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப பயமுறுத்தான். அங்கே வந்து அப்படியே இறங்கி ஓடி இருந்தாங்க. நானே பயந்துட்டேன். 2வது நம்ம வெங்கடேஸ்வர சாமியை வர வச்சுட்டான். என்னங்க வெங்கடேஷ் வாங்க. வெங்கடேஷ் சாமி வந்து இறங்க 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 இறங்க. அவர் வெங்கடேஸ்வர சாமி வந்து ஆடவே ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் அந்த அளவுக்கு அந்த பையன் நீ ரொம்ப நல்லா பண்ண, இதே மாதிரி படிப்புலையும் நல்லா இருக்கு. ஓகேங்க. உனக்கு உங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. உங்கள் அம்மா அரவணைப்பு நிறையா இருக்குது உனக்கு. சரியா? இன்னும் ஒரு 4 விஷயம் கழிச்சு அவங்கள வந்து நீ ப்ரௌட் பண்ணணும். புரியுதா? எல்லாருக்கும் ப்ரௌட். அது நீ நல்லா வந்தேன். ஓகே, வரணும். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. எல்லா பிள்ளைங்களும் நல்லா வந்தீங்கன்னா அவங்க பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌட். 12th and 11th 10th முக்கியமாக 10th 12th இப்போ போய்ட்டு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வெளியே வர போகிறீங்க. நாங்கள் ஒரு ரா மெட்டீரியல் வெளியே அனுப்புகிறோம். ரா மெட்டீரியல் வந்து என்னமா? வாட் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் மீனிங்? ரா மெட்டீரியல் ஒரு பொருள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ரா மெட்டீரியல் வந்து உருவாக்குவாங்க, தெரியுமா? அதை வச்சு தான் ஒரு பொருள் வந்து நடக்கும். நாங்கள் இங்கே வந்து ரா மெட்டீரியல் உங்களை வெளியே அனுப்புகிறோம். நீங்கள் வரும்போது நல்ல ப்ராடக்டோட வெளியே வரணும். நல்ல ப்ராடக்ட். கரெக்டாக? ரா மெட்டீரியல் வச்சு தான் ப்ராடக்ட் உருவாகுது. கரெக்ட்? ஸோ நல்ல ப்ராடக்டாக வந்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நல்ல வேல்யூ இருக்கும். நல்ல ப்ராடக்ட்னா வேல்யூ, நல்ல வேல்யூ தானே? நல்ல வேல்யூவா இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். போகிற இடத்துல பல இன்னல்கள் வரும். அது முக்கியமாக கேர்ள்ஸுக்கு கண்ணாடி மாதிரி நீங்கள் ஒரு கீரல் கூட வரக்கூடாது. நீங்கள் எல்லாம் கண்ணாடி மாதிரி புரியுதுங்களா? ஒரு கீரல் எங்கேனாலும் போங்க, தப்பு கிடையாது. உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் இருப்பாங்க. எதுவுமே பண்ணாதீங்க. நீங்கள் பாட்டு கடந்துட்டு போயிட்டே இருங்க. புரியுதா சொல்கிறது? நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம்? நம்ம பேரண்ட் நம்மளும் எதுக்கு அமைச்சிருக்காங்க நம்ம நம்பி அதை மட்டும் மனசில் வச்சு லவ் பண்ணுங்கள். பேரண்ட்டை லவ் பண்ணுங்கள். நிறைய லவ் பண்ணுங்கள். பேரண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப லவ் பண்ணுங்கள். டெய்லி நைட் ஆனால் 1 மணி நேரம் அவங்கள்ட்ட ஃபோனில் பேசுகிறது தப்பே கிடையாது. இது வரைக்கும் உங்கள் பேரண்ட் உங்கள் கூட இருக்காங்க. டெய்லி ஸ்கூல் போகிறது டெய்லி உங்களை பார்க்குறது, நீங்கள் டெய்லி வீட்டுக்கு போகிறது. இன்னும் வர காலங்களில் நீங்கள் அவங்க கூட இருக்க மாட்டீங்க. திருப்பத்தில் படிக்கிற பெண்கள் மட்டும் தான் கூட இருக்க முடியும். மற்ற பெண்கள் வெளியே போய் படிக்கிறவங்க யாரும் கூட இருக்க முடியாது. சேலமோ சென்னையோ பெங்களூரோ வெள்ளூர் எங்கே போனாலும் ஹாஸ்டல் தான் போக போகிறீங்க. ஸோ உங்களை நீங்கள் நல்லா பாதுகாத்துக்கணும். ஓகே, பண்ணுவீங்களா? பாய்ஸ் அதே மாதிரி தான். நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய கேர்ள்ஸு ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. கூட ஓடிடாதீங்க. புரியுதா? எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க? ஆசை 60 நாள், மோகம் என்ன? ஆசை 60 நாள், மோகம் 30 நாள். அதோட முடிஞ்சு போட்டு சாப்டர். அப்புறம் நீ பாட்டு போய் தெரிகிற மாதிரி லைட்டாக விட்டுட்டு ரோடு தெரிய வேண்டியது தான். கரெக்ட்? புரியுதா? அதனால் வந்து எதுக்கு போகிறீங்க? நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. நல்ல ப்ராடக்டாக வெளியே வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் படிங்க. இன்றைக்கி ரியலாகவே எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சு நீங்கள்லாம் போயிட்டு இன்றைக்கி திருப்பி உங்களை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம்
எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு. அதனால் ஒரு உண்மையாக உள்ளபடி நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அடுத்தது நம்ம 5 விஷயம் கட்சி திருப்பி சந்திப்போம். ஓகே, அதுவரை உங்களுடைய படிப்பு நல்ல விதமாக அமைக்கும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அனைத்து ஆசிரியர்கள் நல்ல பிள்ளைகளை நல்லா நீங்கள் உருவாக்குறீங்க, உண்மையாக நல்லா உருவாக்குறீங்க. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இப்போ ஒரு நியூ புக் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்க புக் அது. அதனால் நம்ம 20ஆம் தேதி வந்து ஓப்பன் டே வைக்கிறோம். அன்றைக்கி 1 to parent ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வச்சு அங்கேருந்து ஜென்ரல் மேனேஜர், ஏரியா மேனேஜர், ஏரியா சேல்ஸ் மேனேஜர் அவங்களாம் வந்து அந்த புக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ 1 to 5 பேரண்ட் மட்டும் அன்றைக்கி நாங்கள் கூப்பிட்றோம். மற்றபடி எல்கேஜி to 12th வரைக்கும் எல்லா பேரண்ட்டை வந்து அன்றைக்கி ஓப்பன் டேக்கு வரணும். 28 அன்றைக்கி. ஓகே, டீச்சர்ஸ் நீங்களாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்கீங்க. கடந்த வருடங்கள் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிட்டுருக்கீங்க. இந்த வருடமும் நல்லா பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். இந்த பள்ளியை வந்து நிர்வகிக்கும் பிரின்ஸ்பால் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு உறுதுணை அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு உறுதுணையாக அறிவிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக எல்லாரும் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள் பண்ணேன். எல்லாம் வந்து நான் இன்றைக்கி பேரண்ட் மீட்டிங்லையோ அந்த இதுலேயும் சொல்லணும்னு நினச்சா நான் பார்க்குறேன்னா கொஞ்சம் கைக்கிட்டேன், சொல்ல முடியல. இன்றைக்கி சொல்கிறேன். ஓகே, ரொம்ப நன்றி. மேக்ஸ் டீச்சர் மேலே உங்களுக்கு கோவம் இருக்கும். இந்திராணி மேடம் மேலே ரொம்ப கோவம் இருக்கும். இந்த கோவம் வந்து உங்களுக்கு இனிமையாக இருக்கும். பாருங்கள், போக போக ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். இப்போ கோவப்படலாம். வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி மேடம் எங்களுக்கு காலேஜில் அமைதியேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட போகிறீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. Our shining stars to their future. Now, next most awaited moment, walk with honor. Are you all ready? Actually, we gathered here for a graduation celebration. Am I right? So, now what we are going to do? We are going to start the ceremony. Shall we start? With your due respect, with your due permission, I am asking. Are you all ready? First preference for our 10th standard students. Are you all ready? I am unable to hear. Ready? Ready? Okay, fine. Please stand. ஆஃபே வந்து எப்படி தெரியுமா? நேற்று நான் வரத்துக்கு முன்னே ஏதோ பேனர் எல்லாம் கட்டினேன். ஏதோ பண்ணி வச்சா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அவங்க என்ன நினைக்கிறேன் அதான் செய்யணும். எதுனாலும் ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டியாக ரொம்ப பண்ணுறாங்க. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டி. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து எல்லா நிகழ்ச்சியும் நம்ம அருமையாக கொடுத்து வழங்கி நேற்று நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பேனர்லாம் கட்டணும். கட்டணமா இல்லையா? கட்டணமா பேனர் நினைச்சு நீங்களா இல்லைங்களா? வந்தாலும் இதெல்லாம் சரியில்லைட்டாங்க. மேடை போட்டோமா சரியில்லைட்டாங்க. திரும்பி எல்லாம் கோவமே வரலையே. ஓகே, அது அவங்க ஐடியா எப்படி பண்ணுறாங்க. ஒன்றும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேனர் கொண்டு போய் மேலே வச்சோம். இதை வந்து இங்கே பின்னாடி நினச்சோம். எதுவுமே சரியாகல. வந்தாலும் புறத்து கழிச்சுட்டாங்க. அதுக்காக நான் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன், எந்த வைக்கல கோவப்பட முடியுமா? நான் அவங்க ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி பண்ண பார்க்குறாங்க. ரொம்ப அருமையாக பண்ணீங்க. ரொம்ப வாழ்த்து. இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக இந்த ஸ்கூலில் வந்து நடக்கிற நிகழ்ச்சி அனைத்திலும் வந்து எல்லாத்துக்கும் மாஸ்டர் செரமனி பண்ணி ரொம்ப அருமையாக வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டு உங்களுக்கு, வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி சில நேரங்களில் வந்து அமுதா மேடம் தமிழில் பேசும்போது எல்லாரும் அளவு வச்சுருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டலாம். So, are you all ready now? Thank you so much, sir, for your words. Now, are you all ready? I request all the 10th standard students to stand up and stand under near the gate. Please get up. I request all the dignitaries to come there and sit behind the gate. Victory is embraced.
of 10th standard. I request Indrani ma'am to come front and honor our students, 10th standard students. I request principal ma'am, correspondent sir also to stand and honor the students. One by one. Attendance wise, students, attendance wise. A teacher's blessing is one of the greatest gifts. So now our 10th standard class teacher, by giving a graduation certificate, not only giving and honoring but also a great blessing. She is going to bless with her whole hearted. She carries quite strength within her, with patience and steady effort. She moved forward, she never rushed, yet never stopped growing. Today, her success speaks beautifully for her. Give a huge round of applause for Hasini. Next, here comes Netra, a girl with sharp focus and clear vision. She always knew where she wanted to go. Her confidence and strong mindset guided her. She turned every challenge into motivation. Give a huge applause to Netra. Now next, let us invite Roshia, a girl of resilience and courage. She faced every situation with bravery. Her journey was filled with learning and growth. She proved that strength comes from within. Today she walks forward with pride. Next, here comes presenting Sushmita, a student known for her discipline. She believed in consistency over shortcuts. Her dedication was today she celebrates well-earned achievement. Give a huge round of applause. Here comes Tanishka. Tanishka brought life and positivity wherever she went. Her spirit never let her give up. She chased her goals with passion. Today she shines bright on this special stage. Give a huge round of applause to Tanishka. Tanishka. Focused learner. She carried herself with quiet confidence. Her journey was steady and meaningful. She trusted her efforts and stayed strong. Today she stands here with dignity and success. Abdul Aziz, a student with quiet confidence. He carries strong sense of responsibility with him. He carries journey, patience and inner strength. He believed in steady progress over quick success. A student of consistency and effort. He stayed committed even during tough times. His journey shows discipline and strong willpower. Today he சரி போங்க வாங்க சமீனா வாங்க ஷமீனா வாங்க அப்படி brings positivity wherever he goes. His enthusiasm kept him motivated always. Today he stands as a proof that energy and effort create excellence. வாங்க நீங்க வாங்க Jinesh Jain, a student with clarity and focus. He always believed in doing things the right way. His dedication made himself stand apart. He worked
courage. His faith in himself never faded. He continued to strive for excellence. Today he proves that he believed success comes with patience. Today he shows that persistence always wins in the end. Next, Pavitran. A calm and focused individual, he carried dedication in every step he took. His journey was steady, meaningful. He trusted his abilities throughout. Today he proves that consistency is the real key of success. Next, Pugulesh. Here comes potential and strength. He approached every task with confidence. His determination shaped his success. He proved his ability through action. Today, he shows that confidence turns dreams into reality. Clarity. He carried a strong vision for his future. His approach was focused and determined. Today, he proves that clear vision leads to great destination. Here comes Surya Prakash. Presenting Surya Prakash, a bright and dynamic student. He brought energy into everything he did. He turned challenges into opportunities. Today, he shines as a reminder that attitude defines success. He approached learning with seriousness. He built his journey with strong effort. He proves that focus turns efforts into excellence. Here comes Nadeem, a student with strong values. He balanced discipline and determination. His journey reflects sincerity and effort. He stayed true to his goals. Today, he proves that values build strong future. Here comes Syed Shahbaz, a boy of courage and commitment. He never feared challenges on his faith. His strength lies in his persistence. He kept moving forward with belief. Today, he shows that courage creates success stories. Here comes, last but not least, finally, Vishnu Heman, a determined achiever. He carried a strong will to succeed. His journey was filled with hard work and growth. He believed in giving his best always. Today he shows that determination creates bright future. I request all the 10th standard students to come on the stage. ரொம்ப அருமையாக நடைபெற்றது. அவங்க ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம அரவிந்தன் சார் வந்து மிட் நைட் வரைக்கும் இங்கேயே இருந்து ராத்திரி மணி 10, 11, 8, 9 இங்கேயே இருந்து ஃபோட்டோலாம் செட் பண்ணி எல்லாம் உட்கார வச்சு ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு அரவிந்தன். அரவிந்தனுக்கு உண்மையாக ஒரு கைத்தட்டல் பண்ணுங்க சொல்லலாம். ஆஃபியாக வசதி பண்ணுங்க. அது ஆஃபியாக இன்க்ளூடிங் ராத்திரி 8 வரைக்கும் டெய்லி வந்து 8 மணிக்கு போனாங்க. கைத்தட்டுங்க அவங்களுக்கு. ஏன்னா சுத்தமாக வர மாட்டேங்குதா? அரவிந்தன் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. ரொம்ப அருமையாக பண்ணீங்க. உங்கள் நேரத்தை பார்க்காம ராத்திரி 8, 9 மணி, 10 மணி, 11 மணி உண்மையாகவே உங்களை பாராட்டணும். மேடையில் உட்காருங்க, கீழே உட்காந்துருக்கீங்க. மேடை கூட்டோட வர மாட்டேங்கிறாரு பாருங்க. அந்த லாஸ்ட் உட்காரு மேலே உட்காரு. நல்லா தள்ளி உட்காரம்மா. எத்தனால ஒன்று எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சேன். பாருங்க பசங்க, நீங்க பாருங்க வீடியோ கேமரா பாருங்க. பாருங்க ரெடி. கொஞ்சம் எடுத்தாங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க. ரெடி, இங்கே பாருங்க சார், இங்கே பாருங்க
எல்லாரும் இங்கே பாருங்க, கேமரா பாருங்க. அப்படியே இருங்க. செகண்ட் நீங்க பாருங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே, தேங்க் யூ. Standard students, shall we take promise? Keep your hands on your heart. Close your eyes. Repeat after me loudly. I solemnly pledge that I will uphold the values and knowledge I have gained from my school. I will respect my teachers, parents and elders and carry forward their guidance in my life. I promise to be honest, disciplined and responsible in all my actions. I will strive for excellence in my studies and work hard to achieve my goals. I will always believe in myself, face challenges with courage and never give up. With gratitude in my heart, I take this oath and step forward into a bright future. Have you all enjoyed? Yes, ma'am. Okay, just a minute. Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip. Hooray! Unable to hear. Hip hip, Hooray! east or west? Yes, sir, Kev is the best. East or west? Yes, sir, Kev is the best. Now you can take your pose, any kind of pose for your photo. Any pose. A casual photo. Stand. Yes, sir, one photo please. ரெடி? ரெடிங்க பாருங்க. ஏய் குட்டி, கேமரா பாருங்க. ரெடி? கேமரா பாருங்க. ரெடி? தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க. ரெடி? Thank you, students. I hope you had a great memory. It will be unforgettable. To make this day a memorable, unforgettable, our 10th standard girls going to mesmerize you, surprise you. Sorry. Our 11th standard girls are ready to surprise you. அரவிந்தன், இது வெங்கடேஷ் குல்ஃபி ஐஸ் வெளியே வந்திருக்கா பாருங்க. குல்ஃபி ஐஸ் சொல்லிருக்க பாருங்க, வந்திருக்கோம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபோன் பண்றேன், சொல்லுங்க. Standard and 12th standard students, can you listen me? Parvez, audible for you to make your day special. They are here.
Give a huge, 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 huge round of applause for them. I request all the 11th standard boys, 11th girls, I request class teacher also to cooperate. 10th standard and 12th standard students and all other 6th, 7th, 8th, 9th students. Look here. So whenever we conquer and next graduation UKG and 5th supported, they were the volunteers. Give a huge round of applause for them. Since no 12th, no 10th, only 11th standard, they did with the guidance of their class teacher. Sincerely they were doing, even yesterday too, till 5:30 they were here. They did back to back. Very good. Congratulations students for being so honest. Next upcoming days also we are expecting the same from you. So boys, sit down here. Sit down. Sit down. Sir. Come back. இன்னும் பின்னாடி போங்க. இன்னும் போய்ப்போம். ரெடி? எல்லாரும் இங்க பாருங்க. ரெடி? 1 செகண்ட் அப்படியே இருங்க. ஓகே.
बाद में आ जा, तू लास्ट में। Boys, one by one. Here comes Bhavishyavani. Give a huge round of applause for Bhavishyavani. Next, just Chanjita. Give a huge round of applause to Chanjita. Gopi. हाय चंद्रमा। Give a huge round of applause. फास्ट। Kameshika. Give it. Monisha. Give a huge round of applause. Clap your hands. Now next, here comes Anil Murugan. ओके। Next, Bharata Priya. Bharata Priya. शीघ्र। हाँ। Bhavaneshwaran. Hey, what? चलो इधर। Hari Prasad. Next, Indian. Next, Jawad Basha. Next, Mehta Miller. Musammil. Prashant. Next, Ranjit. Vignesh. Parvez. Vishwa. Sanjay. Tarun Kumar. Give a huge round of applause to our not only honoring but blessing and gracing them by heart. Are you all ready, students? Shall we honor our students? After 3 years, after 4 years, going to be honored. You are going to be graduated. But you are lucky for the first time. First of all the 12th standard students, stand up. All the 12th standard. Give a huge round of applause to 12th standard students. Our correspondent sir, you are the first batch. You got this chance. The previous old students and all, by seeing the status yesterday, they felt too sad, they were upset, they were jealous also. But when we were there, we didn't get this chance. You are the luckiest one. Give a huge round of applause to correspondent sir. Say thank you. வெல்கம் நிறைய இடமே சொல்லிட்டேன், லேட் ஆகிட்டு இருக்கு. வாழ்த்துக்கள். இப்போது உங்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழா. உங்களுடைய லவ்வபிள் டீச்சர், லவ்வபிள் மிஸ், லவ்வபிள் குரு எதுனாலும் சொல்லலாம் நீங்கள், ஓகேவா? லவ்வபிள் மாஸ்டர் ஆஃப் செரமனி, என்ன பேர்னாலும் சொல்லலாம். அவங்க கையால் உங்களுக்கு இப்போது பட்டம் கொடுக்க போகிறாங்க. எல்லோரும் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஓகே? மீதி பேரில் உட்காந்துக்கங்க, தயவுப்பட எல்லோரும் உட்காருங்க. பேர் சொல்கிற மட்டும் வாங்க, மீதி பேரில் உட்காருங்க. ஒன் பை ஒன் வந்துட்டே இருங்க, ஓகே? இவன் பேர் என்ன? Students, 12th standard students, a last memory for you. Just have a look and listen that audio carefully. அதாவது இதில் ஒரு நிமிஷம் இதை பாருங்க. Here comes Bhavishyavani, a Bhavishyavani, girl who was often hidden behind her gentle smile. She faced every hurdle with courage, even when things felt difficult inside. Her journey is not just marks, but about growth, patience, and belief. Today, she stands stronger, wiser, and ready for the world. May her life reward her with all the happiness she truly deserves. Congratulations. Next one, come on. Fast. Now let us welcome our ASCL Chanjita, a student who filled her journey with sincerity. Sanchita. Every step she took carried effort, hope, and silent determination. She created memories that Sanjita. live longer after this சின்ன குழந்தைங்க வந்தா இல்லையா? is both. சின்ன குழந்தையா வந்தா LKG-ல. She wants சஞ்சீதா, கங்க்ராச்சுலேஷன், வாழ்த்துக்கள். make her future be as beautiful as the கோபிகா. life she lives with. வாங்க. கோபிகா அதே போல சின்ன குழந்தைங்க வந்தது. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆளா போய் வெளியே போறா. இங்கே நில்லுங்க. Now, let us welcome Gopika, a girl whose strength lies in her simplicity and sincerity. She worked hard without seeking attention, letting her efforts speak for her. Her journey was filled with patience Kavineshika. and silent victories. Today, she stands here with it.
Here comes Kavinishika, a girl of calm strength and deep determination. She moved forward Congratulations, step by Monisha. step, never rushing but never stopping. Her Monisha. patience turned into. Now, let us welcome Monisha, a girl who brought smiles along with her hard work. Her journey was a mix of laughter, friendship and sincere effort. She made every moment count, even the smallest one. Today, she leaves behind a piece of her heart in this memory. May her life ahead be as journey was built on consistency. He may have looked strong outside, but inside he was solving life like a math problem. His hard work stood with a thoughtful heart. He turned pressure into progress and challenges into success. He knew when to be serious and when to make his friends laugh. Today he leaves behind not failure, from classroom test to life's little surprise. He stayed steady. He has the rare talent of looking funny even during serious moments. Every year. Here comes Hari Prasad, Mr. Perfect. A boy who balanced dreams and deadlines well. He has faced school life whose name truly matches his sweet nature. He has been a calm presence and a dependable friend. He knew how to survive exams and still keep smiling. Today, he steps into a new journey with pride. Here comes Jawad Basha, a student full of quiet confidence. He faced every challenge with courage and calm. He may not have spoken much, but his hard work said enough. Today, let us welcome Mayanka, whose journey was full of effort and spirit. He handled school. Here comes Muhammad Muzammil, a student of patience and strength and calmness. He worked. Now, let us welcome Muhammad Parvez, a student with focus and Muhammad Parvez. Welcome Ranveer, a student known for his steady spirit. He faced every school challenge with student who brought both energy and effort. He has made school life lively with his presence. Let us welcome Tarun, whose journey was filled with resilience. He learned, grew and handled every challenge with strength. He may have waited for the final bell. Here comes Tarun Kumar, a student of sincerity. He worked hard even when the road wasn't. A student with big dreams and a good heart. He has faced school life with courage and from classroom laughter to exam stress. He lived every moment of life. Today, he steps ahead with For the oath and photo session. Don't remove that hat and cap. Come and take place for the photo session and oath. A promise. ஆஃபியா மேடம் ஃபோட்டோ 12th உங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாமே உங்கள் ஃபோட்டோட குரூப் ஃபோட்டோ ஆஃபியா மேடம் ஃபோட்டோ நல்லா இருக்கா? டெய்லி அவங்க டீ வந்து இதில் சூடாக ஊற்றணும் என்ன ஆகும்? இதில் இல்லையா? சரி நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்க தைச்சிட்டுங்க.
இந்த பாருங்க உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சருக்கு உங்கள் லவபிள் மேக்ஸ் டீச்சருக்கு அவங்க ஃபோட்டோ அவங்க ஃபோட்டோ உங்கள் ஃபோட்டோ நல்லா இருக்கா? எப்போதும் அவங்க வீட்டில் டெய்லி உங்களை பார்ப்பாங்க அவங்க அதை பார்த்து திட்டுவாங்க சரியா படிச்சு இல்லை மேக்ஸ் போட்டியா இல்லையான்னு நல்லா இருக்கா? நல்லா கை தட்டுங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன் மேடம். மாறி போடு மட்டும் கொடுங்க. டீச்சர்ஸ் வாங்க 4 பேர் 2 பேர் வாங்க. Students, thank you so much students for your constant support, for believing me. I hope, I expect in upcoming days to rock and shine like this only with your support. Will your support be there? Your support be there? Yes, ma'am. Boys, will your support be there? Yes, 10th standard. Next you are going to be 11th standard. For everything, as in present 11th, you are going to guide and monetize everything. Are you all ready for that? Yes, okay. Thank you so much, sir. Yes, all the 12th standard boys, come and take position, oath, and then photo session. We are in the end of the session. All the going to be end. Graduation oath of 12th standard. I solemnly affirm that loudly. I solemnly affirm that I shall uphold the values, discipline and knowledge imparted to me by my school. I shall always respect my parents, teachers and all those who engaged me in my journey. I pledge to conduct myself with honesty, integrity and responsibility in all walks of life. I shall strive for excellence in my higher education, career and personal growth. I pledge to be a responsible citizen with gratitude and pride. I take this oath on this graduation day and commit myself to a future of purpose and excellence. இங்க பாருங்க எல்லாரும் இங்க பாருங்க. ரெடி ரெடி வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே மேம் நீங்கள் மாறி உட்காந்துருங்க. சேர் எடுத்துருங்க. சேர் எடுத்து கீழே வச்சுருப்பேன். ஓகே கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க. ஓகே ரெடி எல்லோரும் எங்கே பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள். ரெடி வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே இந்த பள்ளி உங்களுக்கு நல்ல பள்ளின்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் சார்பாக உங்கள் அக்கம் பக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லி எங்கள் பிள்ளைங்களை சேர்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு அவங்களை போய் சொல்லுங்கள். சரியா? உங்களுக்கு நல்ல பிள்ளை ஏதாவது நல்ல பள்ளி நல்ல படிப்பு இருக்குது எனக்காக வேண்டாம். நல்ல படிப்புங்க இருக்குது, டீச்சர்ஸ் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, எங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா வர முடியுங்க அப்படின்னு உங்கள் மனசில் பட்டதுன்னா உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு இப்போ ஒரு குரூப்பில் ஒரு இது கூட அனுப்பிச்சிருக்கோம், ஒரு வீடியோ கூட அனுப்பிச்சிருக்கோம். அது உங்கள் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா குரூப்லையும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே பண்ணுவீங்களா? யார் யார் பண்ணுவீங்க? தயவுசெய்து ரைட். ஓகே உங்களால் எனக்கு ஒரு 100 பிள்ளைங்க வரணும். வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும். சரிங்களா? உங்கள் பிள்ளைங்க படித்து உள்ளே போகிறாங்க, உங்கள் சார்பாக அடுத்த பிள்ளைங்க உள்ளே வரணும். தயவு பண்ணி இந்த வேலையை கொஞ்சம் எல்லோரும் செய்யுங்க. தயவு பண்ணி செய்யுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச். இவ்வளோ நேரம் இருந்து போட் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் யார் இல்லையா? போட் ஆஃப் டைம்ஸ் சேர்க்க போய்
ஒரு நேரம் நீங்கள் இருந்ததுக்கு ரொம்ப இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வச்சு அவங்க பிள்ளைங்க வந்தாங்க, எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க. அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. Now we have in the last stage to thank you for being present here. Now from 11th standard, Rajeshwari is going to thank each and everyone. So listen. A blissful morning to everyone. Respected correspondent sir, principal ma'am, vice principal ma'am, administrator sir, teachers and parents. A very good day to everyone. As we conclude this special day, let's cherish our memories have created. Gratitude is the fairest blossoms, which means around the tree of life. My sincere thanks to everyone who made this day special one. First and foremost, I extend my thanks to our respected correspondent sir for your constant support, wishes, encouragement in organizing such a beautiful graduation day ceremony. Thank you, sir. Thank you, dear principal ma'am, for your guidance. Thank you, beloved vice principal ma'am, for your support. Thank you, dear administrator sir. Thank you, dear parents, for your love and care. Thank you, dear SRKV pillars, teachers. Thanks for shaping our future. Congratulations to all graduates. Best of luck for your future endeavors. Thank you for all being here and making this SRKV graduation day celebration a grand successful one. Once again, a heartfelt thank you one and all. Thank you, Rajeshwari, for your heartfelt vote of thanks. எல்லா டீச்சர்ஸ் முன்னாடி கொடுத்து போனீங்களா? யாராவது வரணும்னா மன்னிக்கணும். யாராவது வரலீங்களா? எல்லோரும் வந்தீங்களா? வாமா, 2 பேரும். ஜீவிதா வரல. நீங்கள் 2 பேரும் வாங்கம்மா. இங்கே பாருங்க, 2 பேரும் வாங்க. ஏன் ரைட், இருக்கட்டும், நிற்கட்டும். நீங்கள் நான் கூட போயிருக்கேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க பாருங்க. ஓகே, எல்லா வேலையும் முடிச்சு எல்லா பிள்ளைங்களையும் தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்பெஷல் கேர், அதாவது 4:10 ஸ்கூல் விட்டால் கூட கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு மணி 6:30 ஆகுது. தினமும் அந்த குழந்தைங்களை, அந்த பிள்ளைங்களை, எல்லா டீச்சரும், இங்கே இருக்கிற எல்லா டீச்சரும் ரொம்ப அருமையாக வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு தமிழில் வராது, இந்த ராஜஸ்தான் பசங்களாம் வராங்க, அவங்களுக்கு தமிழ் கூட வராது. அந்த பசங்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பசங்க தமிழில் 90 மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த டீச்சர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையாக வந்து சொல்லணும், ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஆஃபியா மேடம் வந்து ஒரு பையன் வந்து 9th வந்தான்னு நினைக்கிறேன். ஹிந்தி ஒரு எழுத்து தெரியாது, ஆளுன்னு சொல்லி கொடுத்து இன்றைக்கி அவனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 மார்க் வாங்குறாங்க, 60-70 மார்க் வாங்குறாங்க. 90 என்னப்போ கூட தெரியாது. सो आके बहुत अच्छी तरह से सुनो बहने मेरे भाई, तो हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बच्चों को सिखाते हैं, एक्स्ट्रा केयर देते हैं. भाई मेरे सुन रहे हैं आप? आइए डाले हुए सुन रहे हैं आप मेरी? आपका आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जितने भी मतलब टीचर्स हैं बहुत एक्सलेंट कर रहे हैं, अपना समझ के सब कर रहे हैं. ये नहीं समझ रहे कि मैं काम कर रही हूँ, क्या सुबह आई शाम को चली जाऊँ, ऐसा नहीं है. காலையில் வந்து சாயந்தரம் போய்ட்டு நாங்கள் வேலை செய்கிற அந்த எண்ணத்தில் யாருமே இங்கே வரல. இந்த டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி எண்ணத்தில் இங்கே வரல. ரொம்ப அருமையாக வந்து அவங்களுடைய விஷயத்தை இன்றைக்கி கூட பாரு, ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் அவங்கள வந்து 10:30 அனுப்புகிறேன்னு சொன்னேன். மணி 12 ஆக போகுது, புரிஞ்சுங்களா? அவங்களுக்கு வேலை, பல வேலைகள் இருக்கும் வீட்டில், குழந்தைங்களாம் வீட்டில் விட்டு வந்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பரவாயில்ல என்ன? ஸோ வந்து எங்கள் டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பாராட்டணும் குறைவு, பலமாக கை தட்டி நிகழ்ச்சியை முடிக்கணும். வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் டீச்சர்ஸுக்கு, வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா முகத்தில் ரியாக்ஷனை காணுங்க. இன்னைக்கு யாருக்கோ ஒருத்தர் 2 பேருக்கு ஏதோ பிரச்சனை பார்த்து. ரெடி சார், கொஞ்சம் இங்கே பாருங்க, கேமரா பாருங்க. இங்கே பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. தம்ஸ் அப் மட்டும் பண்ணுங்க, எல்லாரும் தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க. நீங்களும் கீழே இருக்கிறவங்களும் பண்ணுங்க. ஓகே சார், கொஞ்சம் கை கீழே, கை கொஞ்சம் கீழே நீங்கள். ஓகே, இங்கே பாருங்க. ரெடி மேம், இங்கே பாருங்க. ஓகே ரெடி
தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிறவங்களா. ஓகே கண்ணாடி போ. ஜனகணமன அதிநாயக